Hello my dear children, welcome to DVS PU Independent College for second year practical class. I am going to deal regarding the determination of pH of different samples like soil sample and water sample. Here aim of this experiment is to determine the pH of different soil and water samples. The requirements for this experiment are soil solution sample. So, this is soil solution sample, then water solution sample, then pH indicator, this is the pH indicator solution, this is the pH indicator paper, then a porcelain dish or a porcelain plate with a cavity. Here the procedure is take few drops of soil solution of sample A on clean dry porcelain cavity tile. This is the porcelain cavity tile. You have to take a drop of soil solution sample named as A or whatever the name, you take a drop into this cavity, add equal amount of universal pH indicator solution. So, this is the indicator solution, add equal amount of indicator as you have taken the sample. Then note the color produced. When you are going to add the indicator to the sample, there would be change in the color of the sample. You notice that changed color, then match the color with the color chart. So, here is standard color chart here, standard color chart. How to match that color with this chart or whatever the chart given in your practical manual. Similarly, you can test the pH by using this pH paper. Here also different colors with pH values are given. You should match the obtained color with this color chart. So, this is the procedure. See, after completion of this procedure, match that color with this given chart also. See here, if you obtain red color, the pH of the sample would be 2 and the type is very strongly acidic. So, you are all familiar with the pH values. The pH 7 is neutral pH, it is neither alkaline nor acidic. If the pH value goes below 7, it is acidic. If the pH value goes above 7, it is alkaline. If the value goes very least, then it is very strongly acidic, strongly acidic. If we get the color orange, then the pH value is 4, it becomes strongly acidic, strongly acidic. If there is yellow color, then the pH value is 6, it is weakly acidic because it is nearer to neutral pH 7. Then if the color is green, then pH value is 8, soil type is weakly basic. Now, above 7 is basic, hence it becomes weakly basic. If the color obtained is blue, then the pH value is 10, then it becomes strongly basic, strongly basic. So, these are different pH values based on different colors. See, after obtaining the colors, have to tabulate that color, along with that color the pH value and type of the sample. I mean, is it acidic or alkaline or basic, whether it is strongly acidic or strongly basic, like that have to mention the type of the sample. So, this is regarding procedure of this experiment.
So this is a common experiment in your practical exam. If the question is conduct a suitable test for the given soil or water samples C1 and C2 and report the pH values. 3 marks question ಇದು. C1 ಮತ್ತು C2 ಅಂತ 2 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ 2 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಒನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನದರ್ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕಲರ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, C1 ಮತ್ತು C2ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಪ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಪೋರ್ಸಲಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಪೋರ್ಸಲಿನ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದು C1, ಇದು C2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. C1 C2. ಈಗ C1 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. C1ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಕಲರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಕಂಟೈನರ್, ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1 ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 2 ನೋಡೋಣ. C2 ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕಲರ್ಸ್ನ ಈ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1 C1 ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 2 ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಬಂದಾಗ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1 C1 ಕಲರ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 2 ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆರೆಂಜ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಎಚ್ ಈಸ್ 4. ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೈಪ್ 4 ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್. ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ pH ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನೇನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 2 ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಆರೆಂಜ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಪೇಪರ್ಗೂ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೆಂಜ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಿಷ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀನಿಷ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ರೆಡ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆದು ಇದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಡಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಸಹ ನಾವು ಆಸಿಡಿಕ್ಕಾ ಬೇಸಿಕ್ಕಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಥದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ pH ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.